This one? Next, before that, ma'am, the picture one, first one. Before this, yes, ma'am. Okay, so now in this chapter, we are going to see about the personalities. What are the personalities and how we are going to measure the personality. So personalities includes thoughts, feelings, and behavior. Next one. Next slide, ma'am. So lesson 13, there is a learning and humanistic approach to the personality and assessment of personality. So this is the lesson we are going to see in detail. Next one, ma'am. Learning objective is learning approach to personality and humanistic perspective on personality and varied method of assessment of personality. So these are the three main topics we are going to cover in this lesson. Next topic. Next slide, ma'am. So learning approach. According to the learning theorist, the personality is the sum total of learned response to the external environment like experience, observation, and reinforcement. And they firmly believed that since the behavior can be learned, it can also be unlearned too. So it is not that all the behavior is being only just learned. It can also be avoided or it can be also unlearned by our external environment. Next slide, ma'am. Operant conditioning. In this learn approach to the personality, there is an operant conditioning. Two types of learning they are speaking in this lesson. Like one is operant conditioning and the other one is observational learning. There is operant conditional learning and the other one is observational learning. This already we have seen in our advanced general psychology of our first semester one. So here they have they have explained only very few points they are adding here, because the personality can depend on the learning. That learning is here is operant conditional learning. That is Skinner already. The Skinner has did almost so much of research he made, like reward learning through the consequence. The personality or the behavior which is learned through the consequence, like rewards and punishment. So this is the main aim for the Skinner experiment, Skinner's. And the example, like a student receives prizes, positive reinforcement for completing homework, increasing the likelihood they will do it again. Alternatively, when the child loses the screen time, that is a negative punishments for misbehaving. So this is what the reward and punishment, the open Skinner oda main theme வந்து ஒரு பிஹேவியர் வந்து ரிவார்ட் மூலமாவோ இல்லைன்னா பனிஷ்மெண்ட் மூலமாவோ அவங்களோட பிஹேவியரை இம்ப்ரூவ் பண்ண முடியும், அவங்களோட பேட் பிஹேவியரை டிக்ரீஸ் பண்ண முடியும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸ்கின்னர் வந்து அவரோட வே ஆஃப் ரிசர்ச்ல he find out. That is we called as rewards and punishment. Therefore, the Skinner believed that the human response can be shaped by operant conditioning. When the response made by the individuals are followed by the favorable consequence. Either this term will be like favorable consequence, unfavorable consequence. But the meaning is ஒரு நல்ல ஒரு அவங்களுக்கு பிடிச்சமான ஒரு அப்ரிசியேஷன், ஒரு ரிவார்டு, ஒரு என்கரேஜ்மெண்ட், ஒரு காம்ப்ளிமெண்ட் கிடைக்கும் போது அவங்க செஞ்சுட்டு இருக்க இந்த பிஹேவியருக்கு அது மாதிரி கிடைக்கும் போது அந்த பிஹேவியர் இன்னும் கொஞ்சம் இன்க்ரீஸ் ஆகும். தட் இஸ் அ வேர்ட். அதே அவங்க செஞ்ச பிஹேவியர் ஆர் அவங்க செஞ்ச ஆட்டிடியூட் ஒரு ஆக்ஷனுக்கு அவங்களுக்கு வந்து ஒரு நெகட்டிவ் கான்சிக்வன்ஸ் லைக் பனிஷ்மெண்ட் கிடைக்கும் போது ஆட்டோமேட்டிக்கா அவங்க பண்ணிட்டு இருந்த அந்த ஆக்ஷனோ அந்த ஆட்டிடியூடோ பிஹேவியரோ இட் வில் டிக்ரீஸ் இன் ஆக்ஷன். ஸோ இதுதான் அவங்க சொல்ல வர்றாரு. இது வந்து திஸ் பர்சனாலிட்டி டெவலப்ஸ் இஸ் கண்டினியூஸ் ப்ராசஸ். அது வந்து ஒரு கண்டினியூஸ் ப்ராசஸ். எப்படின்னா ஒரு தடவை ஒரு பிஹேவியர் ஒருத்தவங்களுக்கு இல்ல ஒரு பர்சனாலிட்டி ஒரு பர்சனுக்கு வந்துச்சுன்னா இட்ஸ் நாட் தட் இட்ஸ் அ பெர்மனன்ட். இட்ஸ் கீப்ஸ் ஆன் சேஞ்சிங். அது மாறிட்டே தான் இருக்கும் அந்த பர்சனாலிட்டி. இட்ஸ் டிபெண்டிங் அப்பான் லைக் பை தி பிஹேவியர்ஸ் த்ரூ அவுட். அதாவது த நியூ எக்ஸ்பீரியன்ஸ், ஒரு புதுசா ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வரும்போது, ஒரு புதுசா ஒரு விஷயம் வரும்போது ஆட்டோமேட்டிக்கா அவங்களோட பிஹேவியர் வந்து மாறிட்டே இருக்கிறதுக்கு சான்சஸ் இருக்கு அப்படின்ட்டு ஸ்கின்னர் சொல்றாரு. லைக் பர்சனாலிட்டி டெவலப் இஸ் a continuous process, has the new experiences keep on changing and modifying earlier behavior throughout the life. அவங்க behavior throughout life it they keep on change and modify அப்படின்றாரு. நெக்ஸ்ட் மேம். Next slide, ma'am. So next, observational learning. So first, நம்ம வந்து ma'am
previously. Okay, observational learning, that is the modeling or the social learning Bandura. The social learning Bandura actually we had in 10 marks question நினைக்கிறேன் நம்மளோட ஃபர்ஸ்ட் செமஸ்டர்ல ASG1ல. ஸோ இங்க அவர் என்ன சொல்றாருன்னா அதே தான் லேர்னிங் அங்க வந்து லைக் இன் ஆப்பரண்ட் கண்டிஷன்ல தே செட் by the rewards or behavior or personality has been learned by rewards and punishments on mari. What he is saying here is in like Bandura enna solrana learning by observing or the imitating others. So for example pathina like child will watch their older siblings tie their shoes and learns to do it the same way. அப்புறம் அதே மாதிரி நம்ம லாஸ்ட் அந்த செமஸ்டர் 1ல நம்ம பார்த்தோம் AGEP 1ல லைக் Bandura experiment. Child who's observed the adult acting aggressively towards a doll are more likely to imitate the aggressive behavior. So so this is what he's saying. The personality or the behavior is being learned by observing or imitating the others. And therefore, enna our belief பண்றாரு அப்படினா பண்றோம் individuals also capable of regulating their behavior, that is self regulation, based on their internal standards and value. People do not merely learn everything they see, but consequently relates their behavior and imitate their behavior only if it does not go against their value system. So it's understood. அதாவது என்ன சொல்றாரு, எல்லாமே எல்லாத்தையும் பாக்குறது எல்லாமே எல்லாருமே கத்துக்க மாட்டாங்க. எதெல்லாம் அவங்களுக்கு தேவையோ அவங்களோட ஐடியா அவங்களோட வேல்யூ ஆஃப் ஸ்டாண்டர்ட் லைஃப் எது டேமேஜ் ஆகாம எது வந்து குறைக்காம அந்த வேல்யூ மெயின்டைன் பண்ற மாதிரி இருக்கிற பிஹேவியரை மட்டும் தான் they learn. Other thing they just they ignore it. So they don't learn everything அப்படின்றாரு. So if does not go against their value system, அததான் they imitate, not the against their value system, they don't imitate that behavior. To understand this behavior, he emphasized two things. அவர் வந்து இந்த கான்செப்ட் அவர் வந்து எப்படி அவர் ஸ்ட்ராங் பண்றாருன்னா by two things, like one is self efficacy, இன்னொன்னு வந்து reciprocal determination. இந்த ரெண்டு மூலமா his கொஞ்சம் ஸ்ட்ராங்கா சொல்றாரு அவரோட கான்செப்ட். So ma'am, next slide ma'am. Self efficacy. So self-efficacy already we have read, like it's a belief in one's capability to achieve a desired outcome. So அவங்க கிட்ட இருக்கிற திறமைய அவங்களோட desired அவங்களோட கோலை அச்சீவ் பண்றதுக்கான அவங்க கேப்பபிலிட்டி அவங்க பிலீவ் பண்றாங்க. they believe that they have a capability to achieve their ideas, their goal. So in the belief will exert a tremendous influence in how people feel, think and motivate themselves and behave. So ஒருத்தர நம்ம முதல்ல நம்மளோட கேப்பபிலிட்டியை நம்பி நம்ம அந்த கோலை அச்சீவ் பண்ண நம்ம நம்பினாதான் then we get motivate of reaching that goal இல்லையா? அது செல்ஃப் எஃபிகசி. ஸோ இதுல ரெண்டு வகை இருக்கு செல்ஃப் எஃபிகசில. ஒன்னு வந்து the stronger sense of self efficacy, இன்னொருத்த வந்து low sense of self efficacy. ஸோ இவங்க ரெண்டுத்துக்கூட என்ன கம்பேரிசன்னா, the people with a strong sense of self efficacy என்ன பண்ணுவாங்க, எல்லா சேலஞ்சான விஷயத்தையும் அவங்க கையில எடுத்துக்க ட்ரை பண்ணுவாங்க. சும்மா ஈஸியான டாஸ்க் எடுக்காம they'll try to take the challenging tasks தைரியமா எடுப்பாங்க. ஈவன் அது த்ரெட்டனிங்கா இருந்தா கூட he avoids the threatening and he'll take the challenging task. அதே மாதிரி if there is a failure, அவங்களுக்கு ஃபெயிலியர் வந்தாலும் அவங்க பயப்பட மாட்டாங்க. எதனால அந்த ஃபெயிலியர் வந்துச்சு, அது என்ன டெஃபிஷியன்ட் ஆனா என்ன, நம்ம அதுல என்ன கம்மியா இருக்கும், நம்மளோட டேலண்ட்ல இல்ல நம்மளோட வே ஆஃப் அப்ரோச்ல இல்ல வே ஆஃப் பிளானிங்ல எது வந்து கம்மியா இருக்கோ அதை ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணிட்டு அந்த தப்புல இருந்து அவங்க கரெக்டா கண்டுபிடிச்சு they'll try to reach their goal. அதை வந்து ரெக்டிஃபை பண்ணுவாங்க, அவங்களோட டெஃபிஷியன்ட் எல்லாம் ரெக்டிஃபை பண்ணுவாங்க. சோ இதனால என்ன ஆகும்னா there be greater personal accomplishment. அதாவது அவங்களால ஈஸியா அப்ரோச் பண்ணணும், அவங்களால வந்து வெற்றி அடைய முடியும். அதே மாதிரி அவங்களோட இந்த மாதிரி அவங்க வந்து ட்ரை பண்ணி ஃபெயிலியர்ல இருந்து கத்துக்கிட்டு அவங்க வெற்றி அடைகிறதுனால ஆட்டோமேட்டிக்கா அவங்களுக்கு ஹிஸ் லோவர் வல்னரபிலிட்டி டு டிப்ரெஷன் அண்ட் ஸ்ட்ரெஸ், ஆட்டோமேட்டிக்கா அவங்களுக்கு டிப்ரெஷன் ஸ்ட்ரெஸ் லெவல் will be very less or sometimes may not be there because of their high self efficacy. இதே இந்த லோ எஃபிகசி பீப்புள் பாத்தீங்கன்னா டிஃபிகல்ட் டாஸ்க்னாலே பயப்படுவாங்க ஃபேஸ் பண்றதுக்கு, பிகாஸ் there is a threatening. அதுல என்ன யார் என்ன சொல்லுவோம், அதோட ஃபெயிலியர்ஸ் பயந்துட்டு they don't take any difficult task, they'll just take a simple tasks. இதுல என்ன ஆகும்னா சப்போஸ் they were forced to take, சப்போஸ் அவங்களை ஃபோர்ஸ் பண்ணி அந்த டிஃபிகல்ட் டாஸ்க் எடுக்க சொன்னாலும் அவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா அவங்களோட பர்சனலோட அதுல என்ன அவங்க கிட்ட இருக்க குறைபாடெல்லாம் அவங்களுக்கு பயமாகி அட்வர்ஸ் அவுட்கம் லைக் ஆன்சைட்டி, ஆங்கர், ஃபியர், ஸ்ட்ரெஸ், டிப்ரெஷன் இதெல்லாம் அவங்களோட அட்வர்ஸ் அவுட்கம்ஸ் வரும். அவங்க அப்படி ஃபோர்ஸ் பண்ணி அந்த விஷயத்தை அவங்க எடுக்க ட்ரை பண்ணும்போது அதே மாதிரி அவங்களால அந்த டாஸ்கை கம்ப்ளீட்டா ஃபினிஷ் பண்ணவும் முடியாது. ஸோ இது வந்து கண்டிப்பா இட் லீட்ஸ் டு தி ஸ்ட்ரெஸ் அண்ட் டிப்ரெஷன். திஸ் இஸ் த டிஃபரன்ஸ் பிட்வீன் ஹை பர்சன் செல்ஃப் எஃபிகசியும் லோ ஆஃப் செல்ஃப் எஃபிகசியும். நெக்ஸ்ட் மேம்.
Next slide, ma'am. Ma'am, next slide. I've changed the slide. Okay. Now only I'm seeing, ma'am. Okay, so next one, our சொன்ன ரெண்டு, ஒன்னு வந்து self efficacy, இன்னொன்னு வந்து reciprocal determination. So இந்த ரெண்டு தான் அவர் வந்து ரொம்ப ஹையா நமக்கு வந்து அந்த பண்டோரா வந்து அவர் ரெப்ரசென்ட் பண்றது. சோ அதுல நம்ம செல்ஃப் எஃபிகசி பார்த்தோம். இப்போ நெக்ஸ்ட் அவர் என்ன சொல்றாருன்னா ரெசிப்ரோக்கல் டிட்டர்மினிசம் அப்படின்றாரு. அது என்ன கான்செப்ட் அப்படின்னா psychology is introduced by the Albert Bandura as a part of his social cognitive theory. The definition is the reciprocal determinism refers to the idea that a person's behavior or personal factors and the environment all influence each other mutually and continuously. So அவர் ஒரு மூணு விஷயம் சொல்றாரு. என்னன்னா ஒரு பர்சனாலிட்டி வந்து ஒருத்தங்களுக்கு அந்த பர்சனாலிட்டி ஒருத்தங்களுக்கு வர்றதுக்கு மூணு முக்கியமான விஷயம் இருக்கு. ஒன்னு இன்டர்னல் ஃபேக்டர், இன்னொன்னு பிஹேவியர், இன்னொன்னு எக்ஸ்டர்னல் என்வாயர்மெண்ட். இந்த மூணு சேர்ந்ததுதான் வந்து பர்சன்ஸோட பிஹேவியர் அப்படின்றாரு. அதுக்கு அவர் என்ன சொல்றாருன்னா லைக் ஒரு இன்டர்னல் ஃபேக்டர்ஸ்னா நீங்க என்னென்ன சொல்லலாம், காக்னிட்டிவ் ப்ராசஸ், இமோஷன்ஸ், பர்சனாலிட்டி. பிஹேவியர்னா ஆக்ஷன், டிசிஷன், ஹேபிட்ஸ். என்வாயர்மெண்ட்னா சோஷியல், பிசிக்கல் சரௌண்டிங்ஸ் அண்ட் இன்க்ளூடிங் பீப்புள் அண்ட் சிச்சுவேஷன். இந்த மூணு ஆஸ்பெக்ட், ஆல் திஸ் த்ரீ ஆஸ்பெக்ட்ஸ் கீப் இன்ஃப்ளூன்சிங் ஈச் அதர் அண்ட் ரிசல்ட் இன் தி கண்டினியூஷன் ஆர் தி டிஸ்கண்டினியூஷன் அண்ட் தி மாடிஃபிகேஷன் ஆஃப் பிஹேவியர். இந்த மூணு சேர்ந்த கலவை தான், அந்த மூணு சேர்ந்த விஷயம் தான் ஒருத்தவங்களோட பிஹேவியர் கண்டினியூ ஆகுறதுக்கும் டிஸ்கண்டினியூ ஆகுறதுக்கும் அது மாடிஃபை ஆகுறதுக்கும் முக்கியமான காரணம்னு சொல்றாரு. நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட் மேம். நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட் மேம். ஓகே, சோ இந்த த்ரீ ஃபேக்டர்ஸ், என்ன ஃபேக்டர்ஸ் நம்ம பார்த்தோம்? இன்டர்னல் ஃபேக்டர். It's taking some time actually. Yeah, it's okay, ma'am. Yeah, internal factors, behaviors and environmental. So இந்த மூணு சேர்ந்தது தான் வந்து மூணு சேர்ந்து தான் நம்மளோட பிஹேவியரை டிசைட் பண்ணுது. அது கண்டினியூ பண்ணுமா இல்ல அது டிஸ்கண்டினியூ பண்ணுமா இல்ல அதை மாடிஃபை பண்ணுமான்ட்டு. சோ இந்த மூணு எப்படின்னா they interlink each other. Like environment என்ன பண்ணும்? It influence the behavior thought. அதே பர்சனோட தாட் என்ன பண்ணும்? இட் இன்ஃப்ளூயன்ஸ் தி பிஹேவியர் அண்ட் தி என்வாயர்மெண்ட். அதே பர்சன்ஸோட பிஹேவியர் இட் இன்ஃப்ளூயன்ஸ் யோர் என்வாயர்மெண்ட் அண்ட் யோர் தாட். ஸோ இந்த மூணுமே ஒன்னு இன்டர்லிங்க் ஆகி தான் நம்மளோட பிஹேவியர்ஸை மாடிஃபை பண்ணுது, கண்டினியூ பண்ணுது, டிஸ்கண்டினியூ பண்ணுது. ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்லணும்னா, இப்போ ஒரு ஸ்டூடெண்ட் வந்து ரொம்ப வெக்கப்படுற பையன், அதாவது அவனோட பர்சனல் ஃபேக்டர், அவன் வந்து வெக்கப்படுறது வந்து அவனோட பர்சனல் ஃபேக்டர். பட் அதை வந்து அவன் என்ன பண்ணுவான்னா சோஷியல்லாம் அவன் வந்து யாரையும் அப்ரோச் பண்ற பயப்படுவோம். சோ சோஷியல் இன்டராக்ஷன்ஸ் வச்சுக்க மாட்டான். இது அவனோட பிஹேவியர். இது என்ன ஆகும்? இந்த ரிசல்ட் என்ன ஆகும்னா சோ he doesn't have any friends. அப்போ அவங்க வந்து அவனோட அப்போ இவன் சோஷியல் கிட்ட போகாதனால, இன்டராக்ஷன் இல்லாதனால கண்டிப்பா சோஷியல் கிட்ட இருந்து இவன் கிட்ட இருந்து எந்த ஃபீட்பேக்ஸும் இவனுக்கு இருக்க போறது இல்ல. லைக் இவனுக்கிட்ட இருந்து யாரும் ஃப்ரெண்ட்லியா அப்ரோச் பண்ண போறது இல்ல. சோ இது என்வாயர்மெண்ட். இப்போ இந்த மாதிரி அவனோட பர்சனல், அவன் பிஹேவியர், அதுக்கப்புறம் இந்த சோஷியலோட ஃபீட்பேக் இல்லாதனால அந்த என்வாயர்மெண்ட், இது எல்லாமே சேர்ந்து இன்னும் அவனோட அந்த ஷைனஸ் இன்னும் ஸ்ட்ரென்தன் தான் பண்ண போகுது. இது வந்து அப்படியே சைக்கிள் வில் கீப்ஸ் ஆன் கண்டினியூயிங். சோ இதுதான் அந்த மூணு ஃபேக்டரும் சேர்ந்து தான் ஒரு பர்சனோட பர்சனாலிட்டி ஒரு பிஹேவியரை ஆல்டர் பண்றது. சோ எவாலுவேஷன் பாத்தீங்கன்னா this learned theory foster a greater understanding of personality disorder and provide a successful means of treatment. சோ இந்த மூணு விஷயம், அந்த பர்சனல் ஃபேக்டர், the behavior and the environment, இந்த மூணு ஃபேக்டர்ஸையும் நம்ம வந்து அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிட்டோம், ஆட்டோமேட்டிக்கா நம்ம வந்து அந்த என்ன பர்சனாலிட்டியில அந்த பர்சனுக்கு என்ன டிசார்டர் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணி we'll be able to easily treat them. Next chapter, ma'am. So next is humanistic approach. Humanistic approach first நம்ம என்ன பார்த்தோம்? learning approachல we saw it like operant பார்த்தோம், அதுக்கப்புறம் observational. இப்போ இதுல வந்து நம்ம humanistic approach. இங்க என்னன்னா it's a point of view we largely responsible for whatever happens to us. இவர் என்ன ஒரே வார்த்தை, உனக்கு என்னெல்லாம் நடக்குதோ அது ஒன்னாலதான். சோ உனக்கு என்ன, நீ வந்து நீ உனக்கு ஒரு விஷயம் நடக்குதுன்னா அது நீதான் முழு ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி அப்படின்றாரு இவரு. சோ டு மேன் இஸ் கேப்பபிள் அண்ட் ரெஸ்பான்சிபிள் ஃபார் ஷேப்பிங் ஹிஸ் ஓன் டெஸ்டினி. சோ நீ ஒரு வெளியே வந்து எவ்வளவு நல்லது நடந்தாலும் கெட்டது நடந்தாலும் நீ அதை எப்படி எடுத்துக்கிறியோ அதை பொறுத்து தான் இருக்கு. நீ அதை எடுத்துக்கிற விதம் தான் இருக்கு. நீ வந்து நீ அதனால உன்னோட பிஹேவியர் மாறுறதும் மாறாம இருக்கிறதும். சோ உன்னோட பர்சனல்
பர்சனாலிட்டிக்கு உன்னோட பிஹேவியருக்கு நீ தான் முழு பொறுப்பு அப்படின்றாரு. தட் இஸ் த ஹியூமனிஸ்டிக் அப்ரோச். ஸோ ஹியர் வந்து இஸ் காரல் ராக்கர்ஸ் செல்ஃப் தியரி. So this Karl Rockers play a major role in emergence of the humanistic theory. So the Karl என்ன சொல்றேன்னா செல்ஃப் கான்செப்ட். இப்ப நம்ம அங்க என்ன படிச்சோம்னா லைக் we saw like self efficacy. இங்க இவர் என்ன இங்க இம்ப்ளிமெண்ட் பண்றாருன்னா செல்ஃப் கான்செப்ட். That is self concept is an idea and typical behavior, the image of how you see yourself. நீ ஒன்ன நீ எப்படி பாத்துக்கிற அதுதான் செல்ஃப் கான்செப்ட். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஐ எம் பிரிட்டி, நீ அழகா இருக்குன்னு நினைச்சா நீ அழகா இருக்க, அவ்வளவுதான். சோ வாட் எவர் தி வெளியே இருக்கவங்க யார் என்ன வேணா சொல்லிட்டு போறோம், நீ அழகா இருக்க, நான் பாசிட்டிவா இருக்கேன், நான் எனர்ஜெட்டிக்கா, நான் ஃப்ரெஷ்ஷா இருக்கேன். ஏன்னா இந்த ஐ திங்க் நிறைய பேர் ஃபேஸிங் நவ், அது எனக்கு சுத்தமா பிடிக்கவும் பிடிக்காது. நம்ம நல்ல ஃப்ரெஷ்ஷா நல்ல நீட்டா தான் உள்ள போவோம், நம்ம உள்ள வேலைக்கு போவோம். ஆனா பார்த்து ஏன் நீ நல்லா இருக்க, இன்னைக்கு லிப்ஸ்டிக் கொஞ்சம் டல்லா இருக்குல்ல, இன்னைக்கு ஃபேஸ்ல ஏதோ எனி ப்ராப்ளம். ஆக்சுவலா நம்ம ரொம்ப ஃப்ரெஷ்ஷா ரொம்ப கிளியர் மைண்டா தான் போவோம். அந்த சொல்ற அந்த ஒரு வேர்டு, ஏன் டல்லா இருக்கீங்க, என்னாச்சு, ஏன் நேத்து இருந்த பிரைட்னஸ் இல்லையே, அந்த மாதிரி ஏதாவது சொல்லும் போது ஆட்டோமேட்டிக்கா நம்ம இருக்கிற நம்ம வந்து அப்படி ஃபுல் பாசிட்டிவ் எனர்ஜி போனதே அப்படியே நம்ம சப்சைட் பண்ணுவாங்க. ஆனா அதை நம்ம எடுத்துக்க கூடாது, ஏன்னா அதுதான் ரொம்ப முக்கியம். அதை அப்படியே எடுத்துட்டு உடனே ஐயோ நம்ம ஃபேஸ்ல நம்ம ஒழுங்கு மை ஒழுங்கா போலியோ, லிப்ஸ்டிக் நம்ம ஒழுங்கா போலியோ, நம்ம ஐப்ரா பண்ணது நல்லா தெரியுதோ, இன்னைக்கு நம்ம கொஞ்சம் ஃபேஸ்ல இன்னும் கொஞ்சம் நல்லா கிரீம் அப்ளை பண்ணிக்கலாமா. சோ நம்மள நாமே நம்ம வந்து என்ன பண்ணுவோம், அடிக்கடி போய் கண்ணாடி பார்த்து கரெக்ட் பண்ணிக்க ஆரம்பிச்சுப்போம். நம்மளே லோவா ஃபீல் பண்ணுவோம். பட் we never, நான் சொல்ற ஒரே விஷயம், யாரும் வந்து உண்மையாவே சோகமா இருக்காங்க, உண்மையாவே அழுதுட்டு இருக்காங்க, இல்ல உண்மையாவே டல்லா இருந்தா கூட டோன்ட் எவர் சே ஏன் டல்லா இருக்க, ஏன் சோகமா இருக்க, கேட்கவே you are looking bright, அவ்வளவுதான். குட், you are good டுடே, அவ்வளவுதான். நேத்தோட இன்னைக்கு சூப்பரா இருக்கீங்க, ஒரு பாசிட்டிவ் வேர்ட்ல அன்னைக்கு ஃபுல்லா அவனோட நாள் ரொம்பவே நல்லா இருக்க போது. ஆனா ஏன் அதை வந்து சொல்ல முடியும், மேபி அவனை வேணும்ட்டே டவுன் பண்றதுக்கு, அவனை புல் டவுன் பண்றது கூட அந்த மாதிரி தேர் யூசிங்னு நினைக்கிறேன். பட் அதுக்கு நம்ம ஃபாலோ ஆகக்கூடாது, அதான் மெயின் கிரைட்டீரியா. சோ நீ பிரிட்டியா இருக்கியா, ஆமா நான் பிரிட்டியா இருக்கேன், அவ்வளவுதான். நான் என்ன பொறுத்த வரைக்கும் நான் பிரிட்டியா இருக்கேன், அவ்வளவுதான். தட்ஸ் யுவர் செல்ஃப் கான்செப்ட். So everyone tries to build a positive self. எல்லாரும் you have to try to build your positive self. நான் கான்ஃபிடென்ட்டா இருக்கேன், நான் தைரியமா தான் இருக்கேன், நான் வந்து என்னால செய்ய முடியும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு we have to be first confident ourselves. If the self concept matches the actual you, then there is no problem as a self concept. That is a congruent. So இங்க வந்து என்ன பாக்குறோம்னா congruentனா என்ன, incongruent என்ன, இது கொஞ்சம் கான்ட்ரவர்சி தான். லைக் எப்படின்னா ரொம்ப ஓவரா நம்மளை பத்தி கான்ஃபிடென்ட் ஆயிட்டு, ரொம்ப ஓவரா எக்ஸ்ட்ரானரியா நம்மளை பத்தி ஃபீல் பண்ணிட்டு, அது கூட சில டைம்ஸ் வந்து நமக்கு நம்மளோட ஒரிஜினாலிட்டி என்னன்றதே நம்ம வந்து அதை டாமினேட் பண்ணி நம்ம ஒரு அதுக்கு மேல ஒரு ஃபேக்கான ஒரு கிரியேட் பண்ணிக்கிறது. சோ அது வந்து we call it as incongruent. அதாவது உன்னோட ஒரிஜினாலிட்டியில இருந்து நீ ஃபீல் பண்றதும் நீ நினைக்கிறதும் உன்னோட ஒரிஜினாலிட்டியும் அது வந்து கோரிலேட் ஆகலன்னா that is an incongruent self concept. அதே உன்னோட ஆக்சுவலும் நீ உன்னை பத்தி யோசிச்சுட்டு இருக்க உன்னோட திங்கும் உன்னோட தாட்டும் வந்து கோரிலேட் ஆச்சுன்னா that is a congruent. இதுக்கு வந்து நம்ம என்ன சொல்லலாம்னா லைக் எக்ஸாம்பிள்னா நிறைய சொல்லலாம். லைக் நான் ரொம்ப கான்பிடென்டா இருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு விஷயத்த செய்ய போய், ஆனா கண்டிப்பா அவங்க கான்பிடென்ட் இல்லாத அந்த டாஸ்க் வந்து கொஞ்சம் பயந்துகிட்டு, கொஞ்சம் சஸ்பிஷியஸா, கொஞ்சம் அதாவது கான்பிடென்ட் சொல்லிட்டு போயிட்டு, ஆனா கடைசியில அங்க வந்து அவங்க வந்து ஏதாச்சும் அதை கான்பிடென்ட்டே இல்லாம ஒரு பயத்தோட போய் அங்க எதையாவது கூட அந்த டாஸ்கே டேமேஜ் பண்ணிட்டு வச்சிருது. சோ அந்த மாதிரி இருக்கக்கூடாது. ஓரளவுக்கு வந்து யூ ஹாவ் டு பி செல்ஃப் கான்செப்ட் இருக்கணும் நம்ம கிட்ட. பட் இட் ஷுட் ஆல்சோ மேட்ச் யுவர் ஆக்சுவல் திங்கும், அதான் அவர் சொல்ல வராங்க. சோ லார்ஜ் கேப் இருக்கக்கூடாது உன்னோட ஆக்சுவலுக்கு. சோ லார்ஜ் கேப், த கிரேட் the happiness, unhappiness, and the small adjustment. The individual's inability to adapt effectively to the demand of their environment, society, personal life, it often leads to emotional, behavior, and social difficulty. ஒரு பெரிய கேப் உன்னோட ஒரிஜினாலிட்டிக்கும் உன்னோட செல்ஃப் கான்செப்டுக்கும் ஒரு பெரிய கேப் இருந்துச்சுன்னா, அதே ஒரு அன்ஹாப்பினஸ்க்கும் ஒரு ஸ்மால் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட், நம்மளோட என்வரன்மெண்டோட அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் பண்ணிட்டு போறதுக்கும் ஒரு பெரிய டிஃபிகல்ட்டி ஆயிரும். நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட் மேம். Can I give an example? என்ன வேணா கொடுங்க, இதுக்கு யார் என்ன வேணா கொடுக்கலாம். Okay, I will explain the congruence and incongruence. Explain பண்ண, because congruence it's like, you know, இப்போ நம்ம எக்ஸாம் எழுத போறோம் அப்படின்னா, I know you have a tight schedule. If you have a, you know, you have a job, you have a family, and you have children to take care, எல்லாமே இருக்கு. So நம்மளுக்கு வந்து this environment is, the situation is not actually suiting you, but ana you have to, you know, pass this exam. Ipo nam indha exam varudhu, next exam varudhu, we have to get through, I need to get through the subjects அப்படின்னா congruence வேணும் நமக்கு. எப்படி அது congruence வேணும்னா, your mind, okay, you have to set the environment right. Okay, இதுக்கு நான் வர போறேன், இப்போ இதெல்லாம் நான் ரெடியா இருக்கணும்,
somebody has to take care of, and the exam time la I have to set things right. Okay, and so adukku வந்து your mind has to first வந்து உங்க மைண்ட் வந்து அதுல goal set பண்ணனும். Okay, I am going to finish this exam, so I have to set the environment right. Somebody has to take care of my child, somebody has to அந்த டைம்ல நமக்கு இந்த டைம் எப்படி அதை டிவைட் பண்றது between job, between children. So அத வந்து நம்ம செட் பண்ணனும் மைண்ட. Then your body has to be fit enough, and so I'm going to give an extra effort. So my body has to be very effective, and my subconscious level, I have to pass this in the exam. Na pass panni da agano, in the exam I have to get through. So your subconscious level, and you have to make very conscious decisions. So I have to pass this exam அப்படினா you have to make a lot of conscious decisions. இத நான் பண்ணனும், I mean conscious goals set பண்ணனும். நான் சொன்ன மாதிரி somebody has to take care of my job, or if you're a doctor, somebody has to take care of my clinic for 2 days. So something like that. So in the body, mind, subconscious, your conscious mind, everything has to come in congruence. Or congruence level வந்த பிறகுதான் when that goal is achieved. Or you can, the self concept is achieved. illa neenga oru vishayam, even your mind or even your body is not supporting you அப்படின்னா, இல்ல உங்க சப்கான்ஷியஸ் லெவல் கூட நீங்க சப்போர்ட் பண்ண மாட்டேங்குது அப்படின்னு சொன்னா, it is incongruence. Then you're not able to achieve that goal. You're not able to finish the task. அதுதான். So that's a difference between congruence and incongruence. Thank you, ma'am. Thank you for the opportunity. I'll go to the next slide. Are you okay with the example? Congruence and incongruence. Yes, ma'am, it is clear. Yeah, okay, fine. Yeah, you can start, ma'am. Sorry. Take it. Ma'am, can I start? Yeah, please. Yes, ma'am. Yeah, please start. Okay. So the humanistic approach, adala Carl or self concept பார்த்தோம். நெக்ஸ்ட் அவர் என்ன சொல்றாருன்னா, டெவலப்மெண்ட் ஆஃப் ஆல்ரெடி சொன்னதான், உனக்கு என்ன நடக்குதோ அது ஒன்னாலதான், நீ நினைக்கிறதுனால நீ என்ன நினைக்கிறியோ அதுதான் நீ அப்படின்னு அவர் ரொம்ப பிலீவ் பண்றாரு. ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து ஹிஸ் டெவலப்மெண்ட் ஆஃப் செல்ஃப். ஸோ த self is a central construct in Carl Rock's theory. According to him, the self concept or identity is shaped through interaction with others and their evaluations. The development of self concept and the self actualization are based on secondary needs and the need for positive records from others and the need for positive self records. The person is guided to behave in a way leading to their attainment. Fully functioning person finds the answer to the question like what is the purpose of my life, and what do I want to be, and what I. And the people who seek a psychotherapy disparities between their real and ideal self. So இங்க அவர் சொல்ற விஷயம் எல்லாமே என்ன நடக்குதோ அது ஒன்னாலதான். ஆனா என்னன்னா, வெளியே இருக்கிற செல்ஃப் கான்செப்ட், செல்ஃப் ஆக்சுவலைசேஷன், இது எல்லாமே பேஸ்ட் ஆன் யுவர் செகண்டரி நீட்ஸ். ஸோ அந்த செகண்டரி நீட்ஸ்னா, மற்றவங்க கிட்ட இருந்து ஒரு பாசிட்டிவான ரெக்கார்ட்ஸ் வரணும். அதே மாதிரி ஒன்ன நீ முதல்ல செல்ஃப் ரெக்கார்ட்ஸ், ஒன்ன நீ முதல்ல காம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணிக்கணும், என்கரேஜ் பண்ணிக்கணும், கான்ஃபிடென்ட் கிரியேட் பண்ணிக்கணும். ஸோ இந்த பிஹேவியர்ஸ், ஸோ அந்த ஃபுல்லி ஃபங்க்ஷனிங் பர்சனோட மெயின் அவனோட என்னவா இருக்கணும்னா, அவன் வந்து முதல்ல அவன் கொஸ்டினுக்கு எப்படி ஆன்சர் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணுவானா, முதல்ல என்னோட பர்பஸ் ஆஃப் என் லைஃப்க்கு என்ன பர்பஸ், நான் என்னவா ஆகணும், எனக்கு வாட் ஐம் ட்ரைவிங் ஃபார். ஸோ இது வந்து அவனோட கொஸ்டின் வந்து he moves towards it. So அதான் சொல்றேன். அதே மாதிரி சைக்கோதெரபி இவர் என்ன சொல்றாருன்னா, உன்னோட ரியலும் உன்னோட ஐடியல் செல்ஃபும் பெரிய கேப் இருக்கு அப்படின்னா, அவங்க வந்து there is a gap. When there is a gap, that person will come for the psychotherapy. So அந்த சைக்கோதெரபிக்கு வர person when they enquiry பண்ணும்போது they'll find out அவங்களோட ரியலுக்கும் அவங்களோட ஐடியல் செல்ஃப்க்கும் ஒரு பெரிய கேப் இருக்கிறத they find out when doing their psychotherapy. Next chapter, ma'am. Next slide.
So your Maslow self-actualization theory. The Maslow based his theory on the concept that human need exists in hierarchies. According to the Maslow, the lower order need is the hierarchy must be fulfilled before one can turn focus to the attainment of higher order need. இவர் முதல்ல சொல்றதே முதல்ல அவங்களோட லோவர் ஆர்டரோட நீட், அதாவது பிசிக்கல் நீடும் சேஃப்டி நீடும் முதல்ல அது ஃபில்ஃபில் ஆனதுக்கு அப்புறம் தான் அவங்களால ஃபோக்கஸ் பண்ண முடியும் அதுக்கு மேல இருக்கிற மத்த ஹையர் ஆர்டர் நீட்ஸ். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து அவங்களுக்கு ஒரு பர்சனுக்கு ஃபர்ஸ்ட் அவங்களோட அந்த பர்சனல் நீட் அண்ட் தி சேஃப்டி நீட் ஷுட் பி ஃபர்ஸ்ட் ஃபில்ஃபில்டு. So self-actualization persons has described by the Maslow is similar to the Rogers full functioning person. So இவரும் மேஸ்லோவும் சரி காரலும் சரி அவங்க ரெண்டு பேருமே எதை இம்ப்ளிமெண்ட் பண்றாங்கன்னா ஃபுல் ஃபங்க்ஷனிங் பர்சன், அதாவது who am I, what I want to be and what I'm craving for. So இதுதான் இவங்க வந்து அவங்க சொல்றது. இது வந்து நீ டெவலப் பண்ணிக்கணும், நீ எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணிக்கணும். These are the questions you have to answer for it. So அவரும் அதே தான் சொல்றாரு, இவரும் மாஸ்லோவும் அதே தான் சொல்றாரு, ஃபுல் ஃபங்க்ஷனிங் பர்சன். ஸோ இந்த ஃபுல் ஃபங்க்ஷனிங் பர்சனை இவர் என்ன கேட்டகரியில இவர் கொண்டு வர்றாருன்னா அவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா they will be open to the experience and they are in the tune with themselves and they are spontaneous and they resist conformity. அதாவது வெளியே இருக்கிற அட்மாஸ்பியர்ஸ்க்கு ஏத்த மாதிரி மாறிக்க மாட்டாங்க. they will be consistent. அப்புறம் they dedicate to the some causes outside themselves. அவங்க they will be dedicated full-ஆ இருப்பாங்க. So இவர் வந்து இந்த கேட்டகரிஸ் எல்லாம் இந்த fully function personsக்கு இருக்கும்னு சொல்லிட்டு இவர் கேட்டகரைஸ் பண்றாரு. Then evaluation, but they are criticized on account of their poor testability and unrealistic view of human nature. So இவர் ஆனா என்னன்னா இந்த மாஸ்லோ வந்து he is trying to find out such individuals, இந்த மாதிரி ஒரு fully functionally person ஒரு individual இந்த மாதிரி எல்லாம் 4-5 கேட்டகரியில வரவங்க மட்டும் fully functioning person அப்படின்னு இவர் ஒரு கேட்டகரி கொண்டு வந்துட்டாரு. ஆனா he is finding out such type of personality people, but he gets disappointed. He realized that there were hard to find. ஏன்னா இந்த 5மே ஒரே ஆள் கிட்ட இருக்கிறது கஷ்டம். சோ அந்த மாதிரி ஒரு பர்சனாலிட்டி அவர் வந்து find out பண்ணி he got disappointed. That is the evolution of his theory. Next slide ma'am. Next slide ma'am. Assessment of personality. Okay, so இது வரைக்கும் personality பார்த்துட்டோம். learned personality, observation personalities, அப்புறம் அந்த humanistic approach personalities இதெல்லாம். இப்போ இந்த personality எல்லாம் எப்படி measure பண்றது? How you are going to measure your personalities? So psychological test or standard measures devised to assess the behavior objectively. So personalities இங்க எப்படி அசஸ் பண்றாங்க அப்படின்னா the personality tests are used for various purpose. முதல்ல என்ன பர்பஸ்க்காக ஒரு பர்சனாலிட்டியை எதுக்கு மெஷர் பண்ணணும், அது என்ன பர்பஸ்க்காக மெஷர் பண்ணணும், என்ன to assess the personality characterized of individual to shoot the job requirement. job requirementக்கு. next psychological disorder find out பண்றதுக்கு அவங்களோட உள்ள இருக்கிற disturbance உள்ள இருக்க psychological disorder find out பண்றதுக்கு. next to provide guidance and counseling. So இந்த விஷயமான கேட்டகரிக்கு நீ வந்து you have to measure the person's personality, assess பண்ணணும். So for the job requirement, for the psychological disorder and for your guidance and counseling. So what are the different methods of measuring your personality? First is paper and pencil test. Next one is projective test. And the other one is behavioral assessment. The paper pencil test, you can even call it as self-report inventory in சொல்லலாம், இல்லனா இது objective type ன்னு சொல்லலாம். Paper pencil test can be objective type and other type is projective type. So இது ரெண்டு தான் இன்னைக்கு நம்ம மெயினா பார்க்க போறது. Paper pencil test, that is objective type, self-reportory inventory. Next வந்து projective test. இந்த ரெண்டு தான் we are going to see we are going to explain it. So paper pencil test is a returning assessment in which the person provides answer to the question using physical paper format. They can include multiple choice, short answers, essay, or even true or false questions. So இந்த மாதிரி பேட்டர்ன்ல பேப்பர் பென்சில் டெஸ்ட் வைக்கிறாங்க. மல்டிபிள் சாய்ஸ், ட்ரூ ஆர் ஃபால்ஸ், ஷார்ட் क्वेश्चन, essay. Next slide ma'am. So under the paper pencil test பாத்தீங்கன்னா என்ன ஒரு சப்டிவிஷன், they are the self monitoring scale வருது பேப்பர் பென்சில் டெஸ்ட்க்கு கீழ. அந்த செல்ஃப் மானிட்டரிங் ஸ்கேல் என்ன, there is a they're using a scale where they are finding out who's highly self-monitor and low self-monitor. ரெண்டு மானிட்டர். முதல்ல வந்து
ரெண்டா பிரிக்கிறாங்க. யார் வந்து ஹைலி செல்ஃப் மானிட்டர் அண்ட் லோ செல்ஃப் மானிட்டர். ஹை செல்ஃப் மானிட்டர் வந்து they'll adapt the behavior easily to fit the social context, and low self monitor வந்து there are consistent behavior across the situations, act according to the internal value rather than the external cue. ஒண்ணு இல்ல, செல்ஃப் மானிட்டர்னா ஈஸியா என்வாயர்மெண்ட்டுக்கு ஏத்த மாதிரி சரௌண்டிங்க்கு ஏத்த மாதிரி அவங்க மாத்திக்கிட்டே இருப்பாங்க, மாறிப்பாங்க, அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் ஆயிருவாங்க. ஆனா லோ செல்ஃப் மானிட்டர்ஸ் வந்து அவங்க they are consistent. அவங்க இன்டர்னல் வேல்யூஸ் தான் மரியாதை கொடுப்பாங்க, எக்ஸ்டர்னல் வேல்யூ எக்ஸ்டர்னல் என்வாயர்மெண்ட்டுக்காக மாறிட்டு இருக்க மாட்டாங்க. தட்ஸ் த டிஃபரெண்ட். அது கீழே பாத்தீங்கன்னா தெரியும். சோ ஹையர் செல்ஃப் மானிட்டருக்கு லோ செல்ஃப் மானிட்டரோட பிஹேவியர் பாத்தீங்கன்னா ஹையர்ல அடாப்டபிள், இங்க வந்து கன்சிஸ்டண்டா இருக்கு. சோஷியல் அவேர்னஸ் வந்து ஹைல வந்து ரொம்ப ஹையா இருக்கு, லோ செல்ஃப் மானிட்டர்ல மானிட்டரா இருக்கு. இம்ப்ரெஷன் மேனேஜ்மெண்ட் ஸ்கில்டு, இங்க வந்து லெஸ் கன்சர்ன். வேல்யூஸ் பாத்தீங்கன்னா சிச்சுவேஷன் பேஸ்ட், இவங்க வந்து சிச்சுவேஷனுக்கு ஏத்த மாதிரி அவங்களோட வேல்யூவும் பிலீஃபையும் மாத்திக்கிட்டே இருப்பாங்க. யாரு? ஹை செல்ஃப் மானிட்டர்ஸ். பட் இங்க வந்து தே ஆர் இன்டர்னலி டிரைவன், அவங்க வந்து ஓரளவுக்கு இன்டர்னல் வேல்யூ தான் அவங்க மெயினா எடுத்துப்பாங்க. நெக்ஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் இதுக்கு ஈஸி பாத்தீங்கன்னா ஆக்டர் அண்ட் பொலிட்டிஷியன் நார்மலாவே தெரியும். ஸோ ஈஸியா அவங்க நேரத்துக்கு நேரம் மாத்திக்கிட்டே இருப்பாங்க. இதே லோ செல்ஃப் மானிட்டர்ஸ் பாத்தீங்கன்னா சயின்டிஸ்ட் அண்ட் ரைட்டர், தே வில் பி ஸ்டிக் டு தி பாயிண்ட் வாட் தே ஆர் சேயிங். நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட் மேம். So next is your like MMPI. So this MMPI is your Minnesota multi-phasing personality inventory. So this is the one of the most widely used researched psychological assessment tools. I think இது நான் 5 marks நிறைய இடத்துல பார்த்திருக்கேன். So இது வந்து MMPI அப்படின்றது வந்து என்னன்னா அதான் அதிகமா யூஸ் பண்றாங்க ஃபார் சைக்காலஜிக்கலி பர்சனாலிட்டி மெஷர் பண்றதுக்கு. MMPI ஃபார் மெஷரிங் தி அடல்ட், அது மோஸ்ட்லி அடல்ட் சைக்கோபேத்தாலஜி அண்ட் தி பர்சனாலிட்டி ஸ்ட்ரக்சர். So it is developed பாத்தீங்கன்னா purpose வந்து to assess the personality trait and psychopathology. Target பாத்தீங்கன்னா adult, type பாத்தீங்கன்னா அதே மாதிரி self report inventory, அதாவது true or false. The purpose of use, இதோட யூசஸ் என்ன, ஏன் இது வந்து வைட்லி யூஸ்ட் அப்படின்னா, ஏன்னா இது வந்து மென்டல் டிசார்டருக்கு டயக்னோஸ்க்கு யூஸ் ஆகும். நெக்ஸ்ட் இமோஷனல் ஃபங்க்ஷனிங்க்கு யூஸ் ஆகும். நெக்ஸ்ட் வந்து யூஸ்ட் இன் தி கிளினிக்கல் செட்டிங், forensic assessment, employment screening, that is police, military, அந்த லைன்ல எல்லாம் இந்த வே ஆஃப் பர்சனாலிட்டி வந்து அசஸ்மெண்ட் யூஸ் பண்றாங்க. ஸோ MMPI இஸ் a lengthy test. ஆனா இது ஒரே ஒரு ப்ராப்ளம் என்ன, இது ஒரு பெரிய lengthy டெஸ்ட்னா இட் ஹேஸ் a 567 ஸ்டேட்மெண்ட் இருக்குமா to be answered given true or false or cannot say. ஏன்னா இது என்ன ரீசன் ஃபார் 567 ஸ்டேட்மெண்ட்னா, நீ ஒரு 10 ஸ்டேட்மெண்ட் கொடுத்து இல்லைன்னா ஒரு 20 ஸ்டேட்மெண்ட் கொடுத்து ட்ரூ ஆர் ஃபால்ஸ் போடும்போது கூட போட்டுருவாங்க. நீ 567 ஸ்டேட்மெண்ட்டுக்கு ட்ரூ ஆர் ஃபால்ஸ் போடும்போது ஆட்டோமேட்டிக்கா ஒரு ஸ்டேஜுக்கு மேல நீ ட்ரூவாவே ஸ்டார்ட் ஆன்சரிங் டு த கொஸ்டின். உன்னால வந்து ஃபர்ஸ்ட்ல வந்து ஒரு ஃபேக்கா நீ பண்ணிட்டு இருக்கும்போது ஒரு ஸ்டேஜுக்கு மேல யூ வில் பி ஸ்டார்ட் ரீடிங் தி கொஸ்டின்ஸ் அண்ட் அது வந்து கொஞ்சம் ஜெனுனா நீ வந்து அந்த ட்ரூ ஆர் ஃபால்ஸ் போட ஆரம்பிங்க. அதாவது 567 ஸ்டேட்மெண்ட்டுக்கு நீ ட்ரூ ஆர் ஃபால்ஸ் போடணும். உன்னோட பர்சனாலிட்டி அசாசினேட் பண்ற மாதிரி, உன்னோட பர்சனாலிட்டியை வந்து அசஸ்மெண்ட் பண்ற மாதிரி அந்த கொஸ்டின்ஸ் எல்லாம் இருக்கும். ஸோ MMPI ஈல்ட் அப்போ அது ஸ்கோர் எப்படி இருக்கும்? இப்போ 567 ஸ்டேட்மெண்ட்டுக்கு நீ ஆன்சர் கொடுத்ததுக்கு அப்புறம் நம்ம ஸ்கோர் வந்து எப்படி போடுவோம்னா 14 சப்ஸ்கேல்ல ஸ்கோர் போடுறோம். அந்த 14 சப்ஸ்கேல்ல பாத்தீங்கன்னா 4 சப்ஸ்கேல்ஸ் வந்து they are valid, consist of items indicating whether the persons in the first 4 subscale வந்து நீ இது கரெக்டா ஒழுங்கா ஆன்சர் பண்றியா, கேர்லெஸ்ஸா டெஸ்ட் அட்டென்ட் பண்ணியா, இல்ல வந்து நீ ஏதாவது திருட்டு பண்ணியா, இல்ல கோல்மால்தனம் பண்ணியா, இல்லைன்னா சீட் பண்ணியா, அப்படியே யூ ஹேவ் a disruptive with taking the test. இது எல்லாமே அந்த ஃபர்ஸ்ட் ஒரு 4 சப்ஸ்கேல்ல கண்டுபிடிச்சிடலாம். அப்புறம் அதர் பேலன்ஸ் அந்த ஸ்கோரிங்ல நெக்ஸ்ட் பாத்தீங்கன்னா 10 கிளினிக்கல், ரிமைனிங் 10 வந்து கிளினிக்கல் ஸ்கேல். அது என்ன மெஷர் பண்ணும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா மெஷர் தி வேரியஸ் ஆஸ்பெக்ட் ஆஃப் பர்சனாலிட்டி. தட் ஆக்சுவல் நேம் ஆஃப் த ஸ்கேல்ஸ் ஆர் இந்த 10 ஸ்கேலும் பாத்தீங்கன்னா அதுக்கு நேம் ஆக்சுவலா கொடுத்திருக்கேன். இந்த 10மே வந்து ஒரு மென்டல் டிசார்டரோட என்னென்ன விதமான மென்டல் டிசார்டர், அதாவது லைக் யுவர் ஹிஸ்டரியாவா, டிப்ரெஷனா, ஸ்ட்ரெஸ்ஸா, இல்லைன்னா யுவர் சைக்கோதினியா, இல்ல சைக்கோபேத்தட்டிக்கா, ஹைப்போமேனியா ஸ்கேல், இதெல்லாமே வந்து ஒன் வே ஆஃப் மென்டல் டிசார்டரோட நேம்ஸ்ங்க. ஸோ இதெல்லாம் என்னென்ன டைப் ஆஃப் மென்டல் டிசார்டர் இருக்குன்னு சொல்றத கண்டுபிடிக்கிறதுக்காக தான் இந்த மாதிரி ஒரு 567 ஸ்டேட்மெண்ட்டை கொடுத்து அதுக்கு ஒரு 14 சப்ஸ்கேல் ஸ்கோர்ஸ் கொடுத்து அது 4 வந்து அவங்க எப்படி ஜெனுனா பண்ணாங்களான்னு டிடெக்ட் பண்றதுக்கும், மற்ற 10 வந்து என்ன மாதிரியான டிசார்டர்ல மாட்டிருக்காங்கன்னு கண்டுபிடிக்கிறதுக்கும் he has set this set of scale, that is the MMPI. Next slide ma'am.
Ma'am, next slide. So next is the 16 personality factor questionnaire. So this is the 16 PF. PF is nothing but personality factor. So 16 PF questionnaire consisting of 187 item scale that assesses 16 basic dimension of personality. Each factor can be measured on the scale consisting of word pair indicating the extreme of each other. Word pair na wrong, right, sad, happy, and the mari word pairs la irukuma idoda answers la. So in 16 personality factor scores contains information about characteristic of individual and proved to be useful in personal and vocational counseling. So in the counseling பண்றப்போ வந்து இந்த 16 personality factors வந்து அதிகமா யூஸ் பண்றாங்க. அதாவது கவுன்சிலிங் நம்ம பர்சனுக்கு, அதாவது பேஷண்ட்டுக்கு வந்து அவங்க கவுன்சிலிங் பண்ணும்போது, ஒகேஷனல் மீன்ஸ் நேருக்கு நேரா உட்காந்து அவங்க கவுன்சிலிங் பண்ணும்போது திஸ் டைப் ஆஃப் 16 personality factor questionnaire தான் அவங்க யூஸ் பண்ணி they are giving the counseling. So இப்போ இதோட strength and weakness, எதோட strength and weakness, இந்த பென்சில் பேப்பர் டெஸ்ட், அதுக்கு கீழே வர என்னென்ன டெஸ்ட், அதுக்கு கீழே என்னென்ன வந்துச்சு நமக்கு, அந்த பென்சில் கீவர் டெஸ்ட்க்கு கீழே நம்ம என்னென்ன பார்த்தோம்னா செல்ஃப் மானிட்டர் ஸ்கேல் பார்த்தோம், MMPI பார்த்தோம், அப்புறம் 16 personality factor questionnaire. இந்த மூணுத்தோட ஸ்ட்ரென்த்தும் வீக்னஸும் என்ன அப்படின்னு பண்றாங்க. ஸ்ட்ரென்த்னு பாத்தீங்கன்னா the result of self report inventory or objective scored and compared to the norms established by the previous research. இது நம்ம கம்பேர் பண்ணலாம். இப்போ நீ எடுத்துக்க ஸ்கோரோட previous ஸ்கோரோட கம்பேர் பண்ணலாம், previous research. Next, general rule, their reliability and validity of self report inventory are far greater than those of projectory test. So இது வந்து நமக்கு ஓரளவுக்கு ரிலையபிலிட்டியாவும் இருக்கு, நமக்கு வேலிடிட்டியாவும் இருக்கு இதோட ஸ்கோர்ஸ். Next, literally thousands of students have demonstrated that MMPI and the 16 personality factor provides accurate consistent result that can be used to generally predict the behavior. So mostly எல்லாருமே ஒரு 1000 studies பண்ணதுல MMPI-யும் 16 personality factor-ம் accurate score கொடுக்குதுன்னு கண்டுபிடிச்சிட்டாங்க சொல்றாங்க. So these are the strength. So what are the weakness? Number 1, inclusion of item designed to detect the deliberate deception. Deception means நீ என்ன false, நம்ம வந்து நம்ம ஃபேக்கா நம்ம ஆன்சர் பண்றோமா, நம்ம வந்து நம்மளோட ரெஸ்பான்ஸ் வந்து டிஃபால்ட்டா பண்றோமான்றது வந்து இது ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணும். So find out பண்ணாலும் அப்படியும் there is a considerable evidence that people can still successfully fake the response. இது என்னதான் அங்க ஒரு நம்ம ஃபேக்கா ரெஸ்பான்ஸ் பண்றோம்னு கண்டுபிடிக்கிறது மாதிரி எல்லாம் அங்க क्वेश्चंस கேட்டிருந்தாலும் still there is a fake response and answer is socially desirable variable. So socialக்கு ஏத்த மாதிரி அவங்க desirableக்கு ஏத்த மாதிரி அவங்களோட ஆன்சர்ஸ் போடுறதையும் அவங்க கண்டுபிடிக்கிறாங்க. So இது ஒரு weakness. Second, some people are prone to responding in set way. They may constantly pick the first alternative answer true whether the time is true or not. அதாவது இது என்ன சொல்றாங்க, சில பேருக்கு ஒரு ஹேபிட் இருக்கு, எப்பவுமே அதாவது ஏபிசி எம்சிக்யூஸ் பண்ணும்போதே பாத்தீங்கன்னா எது வந்து எப்பவுமே ஃபர்ஸ்ட்ல இருக்கிற ஏ எல்லாத்துக்கும் ஆன்சர் தெரியலன்னா எல்லாத்துக்குமே அந்த அந்த ஃபர்ஸ்ட்ல இருக்கிற ஏவே எல்லாத்துலயும் போட்டுருவாங்க. எப்படி இருந்தாலும் ஒரு 30 எம்சிக்யூஸ்ல எப்படி ஒரு 10ல இருந்து 15 ஏ ஆன்சர் வரும், அதுல நம்ம எப்படி பாஸ் ஆகலாம்னு சொல்லிட்டு ஒரு லாஜிக்கா அவங்க எல்லாத்துலயுமே அந்த அந்த ஃபர்ஸ்ட் லெட்டர் போடுவாங்க. அது மாதிரி சில பர்சன்ஸ் சான்சஸ் இருக்கு ட்ரூ ஆர் ஃபால்ஸ் மட்டும்தான் இது சொல்லக்கூடியது. இதுல அதாவது MMPI அந்த மாதிரி அசஸ்மெண்ட்ல அப்படி பண்ணும்போது அவன் என்ன பண்ணுவாங்க, எல்லாருமே என்ன பண்ணுவாங்க, ட்ரூ ஃபர்ஸ்ட் இருக்கிறது ட்ரூ வந்து எல்லா கொஸ்டினுக்கு ஒரு லாஜிக்கே இல்லாம அது ட்ரூவே கிடையாதுனால ட்ரூ போட்டு விட்டுருது. ஸோ அதுவும் சான்ஸ், இது ஒரு வீக்னஸ், இது ஒரு டிராபேக் அப்படின்னு சொல்றாங்க. நெக்ஸ்ட் வந்து the peoples are not always accurate judge for their own behavior, attitudes and attributes. And some people defensively deny the true feelings, needs and attitudes and even to themselves. சில பேர் அவங்களோட கேரக்டர், அவங்களோட பிஹேவியர், அவங்களோட ஆட்டிடியூட் அவங்களே வந்து என்ன பண்ணுவாங்கன்னா they don't judge correctly. சோ என்ன பண்ணுவாங்க, அவங்க ஒரு விதமா அவங்கள பத்தி அவங்க தப்பான அபிப்பிராயம், அவங்கள ஒரு வேற விதமான அவங்கள பத்தி ஆட்டிடியூட் பத்தி நினைச்சிட்டு அதை பத்தி so they are not true about themselves. அப்ப கண்டிப்பா அந்த ஆன்சரும் கரெக்டா இருக்க போறது இல்ல. அந்த ட்ரூ ஆர் ஃபால்ஸ் சொல்றதும் சரி, இந்த பேப்பர் பென்சில் டெஸ்ட் அது வந்து ட்ரூவா இருக்க போறதுல ஆன்சர். சோ this is one of the weakness. இன்னொரு ஆக்சுவலா பெரிய வீக்னஸ் இங்க இருக்குன்னா ரொம்ப பெருசா இருக்கு, அது ஆல்மோஸ்ட் வந்து 567 கொஸ்டின்ஸ். இந்த மாதிரி அப்புறம் 187 ஐட்டம் ஆஃப் ஸ்கேல், அந்த இதுல இந்த 16 பர்சனாலிட்டி ஃபேக்டர், இந்த மாதிரி நிறைய கொஸ்டின்ஸ் இருக்கும்போது கஷ்டமா இருக்கும் பர்சனுக்கு ரெஸ்பாண்ட் பண்றதுக்கு. அதுவும் ஒரு வீக்னஸ் தான். நெக்ஸ்ட் யூ ஹேவ் அ ப்ரொஜெக்டிவ் டெஸ்ட். Projective test is also or the type of the personality assessment designed
to uncover the hidden emotion, internal conflict, and underlying the personality trait of presenting people with ambiguous stimuli, lack of clarity, unclear, open-ended that can be interpreted in many different types. இதுக்கு ரொம்ப சிம்பிள் என்னன்னா, இப்போ அங்க எப்படி படிச்சோம், நம்ம அப்ஜெக்டிவ் டெஸ்ட்ல என்ன பண்ணோம்னா, நம்மளை பத்தி கேட்கிற கேள்விக்கு நமக்கு என்னென்ன தெரியுதோ அதெல்லாம் ஆன்சர் பண்றது. ஆனா இங்க என்னன்னா, அவங்க உன்னை பத்தியே கேட்கவே கேட்க மாட்டாங்க. நீ என்ன, உன்னோட ஆட்டிடியூட், ஓன் பிஹேவியர், உன்னோட சஜஷன், உன்னோட ஜட்ஜ்மெண்ட் எல்லாம் கேட்க மாட்டாங்க. அவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, ஒரு அன்கிளியரே இல்லாத ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட், ஒரு சென்டென்ஸ், ஒரு டயக்ராம், ஒரு பிக்சர், அந்த மாதிரி ஏதாவது கொடுத்து அதை எக்ஸ்பிளைன் பண்ண சொல்லுவாங்க. சோ அப்படி ஆட்டோமேட்டிக்கா எக்ஸ்பிளைன் பண்ணும்போது ஒன்னு அறியாம நம்ம மனசுக்குள்ள இருக்கிற ஒரு வக்ர புத்தியோ, இல்லைன்னா ஒரு கோவமோ, ஒரு கன்ஃபிளிக்டோ, ஒரு சண்டையோ, இல்ல ஒரு அமைதியோ, ஒரு சாந்தமோ என்ன இருக்கோ அது வந்து நம்மள அறியாம அது வெளியே வரும். நம்ம ஒரு ஸ்டோரி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணும்போது, அது அன்பினிஷ்டு ஸ்டோரிய, அன்பினிஷ்டு லைனை பினிஷ் பண்ணும்போது ஆட்டோமேட்டிக்கா நமக்கு வந்து நம்மளோட அன்கான்சியஸ் தான் நம்மளோட ஆட்டிடியூட்ஸ், நம்மளோட பர்சனாலிட்டிஸ், பிஹேவியர் வந்து பேட்டர்ன் வந்து வெளியே வரும். அதுதான் இந்த ப்ரொஜெக்டிவ் டெஸ்ட்ல அவங்க பண்றது. அது என்னன்னா, லைக் அதுல நிறைய டைப்ஸ் இருக்கு. அதுல பாத்தீங்கன்னா இந்த ரோஸ்டர்ஸ் இங்க் பிளாட் டெஸ்ட், இது ஒண்ணு இல்ல, ஒரு பேப்பர்ல இங்க கொட்டிட்டு அந்த இங்க் நல்லா ஸ்ப்ரே பண்ணிடுவாங்க, பேப்பர் ஃபுல்லா பண்ணிட்டு அந்த கையில அந்த பேப்பரை கொடுத்து, அந்த பேப்பர்ல உனக்கு என்ன மாதிரி உனக்கு என்ன தோணுதோ சொல்லு இந்த பேப்பர் பத்தினா. நம்ம என்ன பண்ணுவோம், நம்ம இந்த ஸ்கை எல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா மேல பாத்தீங்கன்னா அது விதவிதமா ஒரு யானை மாதிரி சில பேருக்கு தெரியும், மவுண்டன் மாதிரி தெரியும், மரம் மாதிரி எல்லாம் தெரியும். சோ நமக்கு என்ன தெரியுமோ அதை நம்ம எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுவோம் இல்லையா, அந்த மாதிரி இந்த டாட்ல நீ என்ன தெரியுமோ நீ சொல்லு, ஸ்டோரியா சொல்லலாம், இல்ல வாட் எவர் யூ வாண்ட் டு சே யூ கேன் சே. அப்போ அந்த மாதிரி டாட் அவன் கொட்டி நம்மளோட இன்னர் தாட்டம் வெளியே கொண்டு வரதுதான் இந்த டெஸ்ட். அது பாத்தீங்கன்னா லைக் லொகேஷன், டிட்டர்மினன்ட் அண்ட் கண்டென்ட். நீ எப்படி வந்து அதை பத்தி ரெஸ்பாண்ட் பண்ற, அந்த ஷேப்பை வந்து நீ எப்படி எக்ஸ்பிளைன் பண்ற, அந்த இங்க் கொட்டி இருக்கிற அந்த ஷேப்பை வச்சு நீ எப்படி எக்ஸ்பிளைன் பண்ற, அந்த கலரை நீ எப்படி வர்ணிக்கிறத பொறுத்து உன்னோட இன்னர் தாட்டம் வெளியே கொண்டு வருவாங்க. நெக்ஸ்ட் வந்து திமெட்டிக் அப்ரிசியேஷன் டெஸ்ட் அப்படின்னா, திஸ் இஸ் ஹேப்பனிங், வாட் லீட்ஸ் அப் டு இட் அண்ட் வாட்ஸ் மைட் ஹேப்பன் நெக்ஸ்ட், லைக் யூஸ் லைக் மோட்டிவ், இன்டர்பர்சனல், டைனமிக், வேர்ல்டு வைட். ஸோ இதுவும் வந்து ஒரு பிக்சர்ஸ் கொடுத்து மேல இருக்கிறது ஒரு பேப்பர்ல இங்க கொட்டி பண்றது. அதான் இங்க் சொல்லி டாட் போட்டுறது, பெரிய லைன் கொடுத்து நீ நம்மள ஃபீல் பண்ண சொல்லும் போது ஆட்டோமேட்டிக்கா ஐ ஃபீல் ஹாப்பியஸ்ட் வென். அப்போ நீ எப்பெல்லாம் ஹாப்பியா இருப்ப நீ எழுதணும் உன்னை பத்தி. அப்படி எழுதும் போது ஆட்டோமேட்டிக்கா உன்னோட இன்னர் தாட்ஸ் எல்லாம், இன்னர் ஆட்டிடியூட்ஸ், பிஹேவியர்ஸ் எல்லாமே பர்சனாலிட்டி எல்லாம் வெளியே வரும். அதே மாதிரி மை ஃபாதர்னு சொல்லிட்டு அந்த டேட்டா ஃபில் பண்ண வைக்கிறது. ஸோ the response may reveal your attitude, your value, your fear, your conflict. Next, ma'am. Next slide. Okay, so அவ்வளவுதான். இப்போ இது ஆப்ஜெக்டிவ்க்கு எப்படி நம்ம ஒரு ஸ்ட்ரென்த் வீக்னஸ் பார்த்தோமோ அது மாதிரி ப்ரொஜெக்டிவ் டெஸ்ட்டுக்கும் நமக்கு ஒரு ஸ்ட்ரென்த் வீக்னஸ் இருக்கு. ஸ்ட்ரென்த்னு பாத்தீங்கன்னா இட் கேன் ரிலீவ் தி ஆஸ்பெக்ட் ஆஃப் பர்சனாலிட்டி பீப்புள் மே நாட் பி அவர் ஆர் வில்லிங் டு டிஸ்கஸ் ஓப்பன்லி. அதே மாதிரி லெஸ் சசெப்டபிள் டு தி ஃபேக்கிங் குட் than தி செல்ஃப் ரிப்போர்ட் டெஸ்ட், யூஸ்ஃபுல் ஃபார் எக்ஸ்ப்ளோரிங் காம்ப்ளெக்ஸ் அண்ட் டீப் சீட்டட் இஷ்யூஸ். வீக்னஸ் ஸ்கோரிங் அண்ட் இன்டர்பிரிட்டேஷன் கேன் பி ஹைலி சப்ஜெக்டிவ் and low reliability and validity are also debated. Some researcher questions whether this test measures what they claim to. So often combined with objective tests for fuller pictures. So இது இங்கேயும் ஃபேக்கா கொஸ்டின்ஸ் பண்ணலாம், இங்கேயும் ஃபேக்கா ரெஸ்பான்ஸ் பண்ணலாம், இங்கேயும் டிஃபெக்ட்ஸ் இருக்கு, இங்கேயும் ஸ்ட்ரென்த் இருக்கு. ஆனா அந்த ஆப்ஜெக்டிவ் டெஸ்டோட நம்ம ப்ரொஜெக்டிவ் டெஸ்ட் ரெண்டையும் கம்பைன் பண்ணும்போது ஒரு மாதிரி ஃபுல்லான ஒரு பர்சனாலிட்டி, ஒரு பர்சனோட ஃபுல் பிக்சர் நமக்கு கிடைக்கும் சொல்லுவாங்க. அதான் ஆஃபன் கம்பைன் வித் ஆப்ஜெக்டிவ் டெஸ்ட் ஃபார் தி ஃபுல்லர் பிக்சர்ஸ். ஸோ இங்க இருக்க வந்து ஆப்ஜெக்டிவ் டெஸ்ட் அண்ட் ப்ரொஜெக்டிவ் டெஸ்டோட டிஃபரன்சியேஷன். நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட் மேம், இது நீங்க அப்படியே பாத்துக்கலாம் பிகாஸ் இப்ப சொன்னதுதான் அது. மேம் நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட். ஐ திங்க் லாஸ்ட் ஸ்லைட் சம்மரி. அவ்வளவுதான். சோ இப்போ என்ன பார்த்தோம், இந்த 3 கொஸ்டின்ஸ் அது ஆக்சுவலா புக்ல இருக்கு. Explain the social cognitive theory of personality 1. அப்புறம் discuss the Rorschach's self theory. அப்புறம் explain the projective method used to assess the personality. So என்னென்ன எழுதலாம், நமக்கு அந்த social cognitive theory கேட்டாங்கன்னா அதுல நம்ம அப்சர்வேஷனல் லேர்னிங், அதாவது பண்டுராவை பத்தி அவர் சொன்ன அந்த செல்ஃப் எஃபிகசி, அதுல ஹை செல்ஃப், ஸ்ட்ராங் செல்ஃப் எஃபிகசி, லோ செல்ஃப் எஃபிகசி சொல்லணும். நெக்ஸ்ட் ரெசிப்ரோக்கல் டிட்டர்மினேஷன், அதுல அந்த 3 ஃபேக்டர், இன்டர்னல் ஃபேக்டர், பிஹேவியர் ஃபேக்டர் அண்ட் என்வாயர்மெண்ட் ஃபேக்டர்ஸ் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணணும். அடுத்த கொஸ்டின் வந்து டிஸ்கஸ் தி ரோக்கர்ஸ் செல்ஃப் தியரியில செல்ஃப் கான்செப்ட்,
அதுக்கப்புறம் உன்னோட பத்தி டெவலப்மெண்ட் ஆஃப் செல்ஃப் ஃபங்க்ஷனிங் பர்சன் இதை நம்ம எக்ஸ்பிளைன் பண்ணணும். நெக்ஸ்ட் எக்ஸ்பிளைன் தி ப்ரொஜெக்டிவ் மெத்தட் யூஸ் டு அசஸ் தி பர்சனாலிட்டினா நம்ம அந்த பார்த்தோம் இல்லையா மெயின் டைப் ஆஃப் ப்ரொஜெக்டிவ் டெஸ்ட்ல பார்த்த இன்க் பிளாட் டெஸ்ட், திமெட்டிக் அப்ரிசியேஷன் டெஸ்ட், சென்டென்ஸ் கம்ப்ளீஷன் டெஸ்ட், ஸ்ட்ரென்த் அண்ட் வீக்னஸ் சொல்லணும். அவ்வளவுதான். இதெல்லாம் வந்து இந்த கொஸ்டினோட ஆன்சர்ஸ். தட்ஸ் இட் மேம். தேங்க்யூ மேம். Thank you, ma'am. Thank you, Chemistry, ma'am. Any questions? Any doubts? Any doubts before you wind up? No doubts? Ma'am, எனக்கு வந்து ஆக்சுவலா வெனஸ்டே இல்ல மேம் என்னோட 15th லெசன். Yes. மேம் அது ரொம்ப ரொம்ப பெருசு மேம், பயங்கர பெருசு. ஐ திங்க் பிரேக் ஆகி நெக்ஸ்ட் டே வரும்னு நினைக்கிறேன். ஓகேவா? No, it's okay. இல்ல ஸ்டார்ட் பண்ணி வெறும் அந்த டாபிக் வெறும். Sadish, how big is your lesson? என்ன சொல்றீங்க? You want to explain it? I'll make it for 2 days. If you want to cut short, 1 day ல சும்மா எவ்வளவு சொல்லணும்னு சொல்லிட்டு நான் PPT அப்லோட் பண்ணிடுறேன். 15th lesson ரொம்ப பெருசு, ஆனா ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் கூட. biological motives. Okay. சோ அது நீங்க என்னன்னு சொல்லுங்க, அதை நம்ம பண்ணிக்கலாம். Ashok, can you stop the recording or I should stop? Ma'am, thank you everyone, ma'am. Thank you. You can just stop the recording. Okay, I can stop. Okay. Yes. Added you as co-host. Stop பண்ணிட்டு என்ன பண்ணனும்? Ashok sir,